हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आदर्श क्लासेस। पूर्व क्लास रे आमे जातीय जीवन रो 1 नंबर रु 22 नंबर पर्यंत समस्त प्रश्नर उत्तर आलोचना कर सारी। ठीक अच्छे, आज आमे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन कर दियंतु। तेबे चलंतु आज आमे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। ठीक अच्छे, तो 23 नंबर क्वेश्चन कही जातीय जीवन विकास निमित्त केउं गुण गुड़िक आवश्यकता रही दृष्टांत सहित आलोचना कर। जातीय जीवन विकास पाई केउं केउं गुण गुड़िक आवश्यकता रही देख। आलोच्य जातीय जीवन प्रबंधटी प्राबंधिक मधुसूदन दास जातीय जीवन प्रबंध आसी। एठारे लेखक मानव जीवन जातीय जीवन विकास पाई किपरि उपयुक्त हो पार संपर्क में अति सुंदर भाव में दृष्टांत मान उपस्थापित कर। लेखक मधुसूदन दास जड़े शिक्षित स्वाभिमानी जाति प्रेमी मनीष थिले। से ओडिशा माटी हो ओडिशा माटी मनीष हो भाषा को प्राण दे भल पाउथिले। उत्कल सम्मेलन प्रतिष्ठा करी से निज देशवासी को विभिन्न प्रकार उद्बोधन माध्यम देश प्रेम और जातीयतार मंत्र उद्बुद्ध कर रखिथिले। आलोच्य जातीय जीवन प्रबंधटी उत्कल सम्मेलन प्रदत्त एक स्वतंत्र अभिभाषण अटे। एठारे लेखक प्रथमे मानव जीवन सर्वजन्य स्वरूप उपर आलोकपात करिसेंति। ताको मतरे एतिक तमे कोन जे लेखक परिचय लिखिबो तापरे उत्तर लिखिबा आरंभ करिवो। तो ताको मतरे आंभ मानकर जातीय जीवन अच्छे किए जाति जाति मध्य भाव हेबा निमते जीवन आवश्यक। तेणु से प्रथमे जीवन स्वरूप को उद्घाटन कले। प्रत्येक मानव मध्य जो जीवन परिलिखित हुए ताहा व्यक्तिगत जीवन से व्यक्तिगत जीवन क्षणस्थायी जहाँ श्मशान रे शेष हो जाए। लेखक मतरे शरीर अभ्यंतर जो आत्मा विद्यमान ताहा ईश्वर को निकट पहुँचवा मात्र मानवर मोहमाया स्त्री पुत्र संपत्तिर आकर्षण ताको तल को टाणी थाए। ऊपर अनंत विश्रामर आकर्षण यही दुई स्थिति दोलायमान मानव जीवन चतुर्पार्श्व विभिन्न जाति और समाज विद्यमान सेमान सहित सामंजस्य रखी चलवा मानवर सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य अटे। यही जाति जाति मध्य सद्भाव प्रतिष्ठा हेले जातीय जीवन सार्थकता आसे। व्यक्तिगत जीवन क्षणस्थायी मात्र जातीय जीवन चिरस्थायी। व्यक्तिगत जीवन में सहस्र मनोमालिन्य थिले मध्य जातीय जीवन में अभिन्नता प्रदर्शित हेले ताहा प्रकृत जातीय जीवन परिचय दिए। जातीय जीवन विकास निमते जो गुण समूह आवश्यक लेखक आलोच्य प्रबंध में ताहा विभिन्न दृष्टांत देइछन्ति। प्रथमे से जलर आदर्श को ग्रहण करिछन्ति। जलर जातीय गुण निम्नगति। जल सबु अवस्था सबु स्थल यही गुण को धारण करे। क्षुद्र जलबिंदु आकाश निम्नगामी होई पृथ्वी पड़े ताहा से निम्नगामी गुण नहीं नाल नदी माध्यम प्रभावित होई अनंत महासागर रे एकाकार हो जाए। बिंदुए जल रे जो गुण अनंत महासागर मध्य ताहा अक्षुण्ण रही है। लेखक मतरे जल पर सब अवस्था सबु काल सबु स्थान आम्भे माने प्रत्येक जातीय जीवन टेक रखी कार्य करने एकांत आवश्यक। जातीय जीवन विकास पाई लेखक जापानी मानकर आदर्श गुणवत्तार स्वरूप जाति स्वार्थ त्याग को अग्राधिकार देइछन्ति। जापानी माने जातिर मान वृद्धि पाई जीवन को बाजी रखी दे थांती। लेखक मतरे यही भावापन्न लोकों को नहीं जापान जाति गठित। जातिर मान वृद्धि संगे संगे जगत चक्षुरे से जातिर मूल्य बढ़ुछि एथिरे संदेह नहीं। जापान जाति निस्वार्थ त्याग को लेखक
ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକେ ଜାତିର ଉନ୍ନତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜାପାନ ଜାତି ଠାରୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଜାତି ପ୍ରେମ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଲେଖକ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଡାହାଳ କୁକୁର ସାହସିକତାକୁ ଲେଖକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡାହାଳ କୁକୁରଟି ନିଜ ଜାତୀୟ ଗୁଣ ସାହସିକତାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଅମ୍ଳାନ ବଦନରେ ମହାବଳ ବାଘ ସମ୍ମୁଖକୁ ଝାମ୍ପ ମାରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ମାନବ ମଧ୍ୟ ଏହି ସାହସିକତା ଗୁଣକୁ ଡାହାଳ କୁକୁର ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ସର୍ବଶେଷରେ କବି ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସବୁ ଜାତିଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆହରଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଓ ଗିରି ପର୍ବତର ବିଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଅଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ମାନବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ମହାଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଲେଖକ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖକ ଏହିସବୁ ଆଦର୍ଶ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମନେକରି ଜଳ, ଜାପାନ ଜାତି, ଡାହାଳ କୁକୁର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଯିବା ଆମେ 24 ନମ୍ବରକୁ। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଜାପାନୀ ଜାତିର କେଉଁ ଗୁଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିପାରିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ତଦ୍ୱାରା କି ଲାଭ ହୋଇଛି। ଜାପାନ ଜାତିରେ କେଉଁ ଗୁଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦ୍ୱାରା କି ଲାଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଲେଖକ ପରିଚୟ ଲେଖିବ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଜାତିକୁ ଆଦର୍ଶ ଜାତୀୟତା ବୋଧ ମନ୍ତ୍ରରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଜାତିର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସୁଫଳ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ଲେଖକ ଏହି ଉପଲକ୍ଷରେ ଜାତୀୟ ଗୁଣକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଳ, ଜାପାନ ଜାତି, ଡାହାଳ କୁକୁର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସ୍ୱଦେଶର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟତା ମନ୍ତ୍ରରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଜାପାନ ଜାତିଙ୍କର ଜାତି ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଲେଖକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାପାନ ଜାତି ସେମାନଙ୍କର ଜାତୀୟତାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଲେଖକ ସେହି ତ୍ୟାଗର ସ୍ୱରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଜାପାନ ଜାତିର ଅପୂର୍ବ ଆତ୍ମବଳିଦାନକୁ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରାଣ ଯାଉ, ଲକ୍ଷେ ଜାପାନୀଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଜାପାନ ଜାତିର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ। ଏହି ଭାବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାପାନୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଅଛି। ଏହି ଭାବାପନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜାପାନ ଜାତି ଗଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଜଗତ ଧନ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି। ଜାତିର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମହତ୍ଵ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାପାନ ଜାତି ମୃତ୍ୟୁର କରାଳ ସ୍ରୋତକୁ ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଜାତିର ନନ୍ଦିଘୋଷକୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେଉଁ ଜାତିର ଯେତେ ତ୍ୟାଗୀ ବଳିଦାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେହି ଜାତି ସେତିକି ସମୃଦ୍ଧ ଓ ଜଗତ ପୂଜ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଜାପାନୀ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନର ଆଦର୍ଶ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆତ୍ମତ୍ୟାଗର ସୁଫଳରୁ ଜାପାନ ଜାତି ସମୃଦ୍ଧ ଓ ସୁଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିଛି। ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ଜାପାନ ଜାତି ଟଙ୍କା କରଜ ନେବାକୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଲା ମାତ୍ରେ ସମଗ୍ର ସଭ୍ୟ ଜାତି ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମବଳି ଦେବାର ମହାନ ସଂକଳ୍ପରୁ ଜାପାନ ଜାତି ଅର୍ଥ ଓ ଯଶର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଜଗତ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଇପାରିଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ବଳି ଦେବାର ମହାଶିକ୍ଷା ହିଁ ଜାପାନ ଜାତି ସଭ୍ୟ ଜଗତକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ସମୃଦ୍ଧ କରି ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଆସନ ଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରୂପେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିଛି। ଏବେ ଯିବା ଆମେ 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅନୁସରଣରେ ଜାତିର ଦୋଷ ଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଲେଖକଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଦେଖ, ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧର ଲେଖକ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ, ଶିକ୍ଷିତ, ଜାତିପ୍ରେମୀ ଓ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନର ଉଦାର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର
ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଭାଷା ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ଅନ୍ତର ଦେଇ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଉତ୍କଳୀୟ ମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦିନ ସୁଦିନରେ ସେ ଜଣେ ସହୃଦୟ ଆତ୍ମୀୟ ରୂପେ ଜାତିକୁ ସଠିକ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ। ଦୋଷ ଓ ଗୁଣ ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ବୃଦ୍ଧି ମାନବ ଜୀବନର ଏକ ଗତାନୁଗତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଟେ। ଦିନରାତି ଭଲମନ୍ଦ ଓ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ସମାଜ ଦର୍ଶ କରି ଦୋଷ ଗୁଣର ସମାହାରରେ ମାନବ ଜୀବନ ଓତଃପ୍ରୋତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣ ସହ ଦୋଷର ସମାବେଶ ରହିଛି। ମାତ୍ର ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଦୋଷକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଗୁଣର ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ହଂସ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଣି ପିଇବା ପରି ମହତ୍ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଣ ରୂପକୁ ଜଳପାନ କରି ଦ୍ୱେଷ ରୂପକ ପଙ୍କକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଲୋଚ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଜାତିର ଦୋଷ ଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞ ଓ ସୁମହତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମାନବକୁ ଗୋଟିଏ ଆଖି ଖୋଲା ରଖି ଓ ଗୋଟିଏ ଆଖି ବନ୍ଦ ରଖି ଖୋଲା ଆଖିରେ ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ ଓ ବନ୍ଦ ଆଖିରେ ଦୋଷକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ବନ୍ଦ ଆଖିରେ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ ଓ ଖୋଲା ଆଖିରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜାତି ଓ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ଅନେକ ସଦ୍ଗୁଣ ରହିଛି। ମାନବ ସେହି ସବୁ ଗୁଣ ରାଶିକୁ ଅନୁକରଣ କଲେ ତାହା ଯଥାର୍ଥ ବିନିଯୋଗରେ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିପାରିବ। ଦୋଷ ଦର୍ଶନ କଲେ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ହୁଏ। ମାତ୍ର ଗୁଣଗ୍ରାହିତା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି। ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଜାତି ଜଗତ ପୂଜ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଦୋଷ ଦର୍ଶନରେ ଆଖି ବନ୍ଦ ରଖି ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କର ଏହି ସୁମହାନ ପରାମର୍ଶ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପରିପୃଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଦେୟ ଅଟେ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ 26 ନମ୍ବରକୁ। 26 ନମ୍ବର ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଜଳ ଓ ଡାହାଳ କୁକୁର ଦେଶୀ କୁକୁର ଆଦିର ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖକ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କର। ଦେଖ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଆଲୋଚ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରବନ୍ଧଟିରେ ନିଜର ଜାତିକୁ ଆଦର୍ଶ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ରୂପରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ତାଙ୍କର ସେହି ସୁମହତ ଉଦ୍ବୋଧନର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ ଅଟେ। ଉକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉତ୍କଳୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟତାର ମନ୍ତ୍ରରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ଡାହାଳ କୁକୁର ଓ ଦେଶୀ କୁକୁର ପ୍ରସଙ୍ଗର ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଜଳର ଜାତୀୟ ଗୁଣକୁ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଜଳର ଜାତୀୟ ଗୁଣ ନିମ୍ନ ଗତି। ବିନ୍ଦୁଏ ଜଳରେ ସେହି ଗୁଣ ବିଦ୍ୟମାନ। ମହାସାଗରରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ନିଜର ଜାତୀୟ ଗୁଣକୁ ହରାଇ ନାହିଁ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ବିନ୍ଦୁଟି ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇ ଆକାଶରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ନିମ୍ନଗାମୀ ଜଳଧାରା ନାଳ ନଦୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଗତି କରି ଶେଷରେ ଅନନ୍ତ ମହାସାଗର ସହ ଏକାକାର ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳ ତାର ଜାତୀୟ ଗୁଣ ନିମ୍ନଗାମିତ୍ୱକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖେ। ମାନବ ସେହିପରି ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ କାଳରେ ଓ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ ଲେଖକ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଡାହାଳ କୁକୁର ଓ ଦେଶୀ କୁକୁର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖକ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ମହାମନ୍ତ୍ରର ସାଧନା ପାଇଁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶୀ କୁକୁରକୁ ସଯତ୍ନରେ ପାଳିତ ଯେତେ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଲୁଆଟିଏ ଦେଖିଲେ ଲାଙ୍ଗୁଳ ଗୁଞ୍ଜି ପଳାୟନ କରେ। ମାତ୍ର ଡାହାଳ କୁକୁରଟି ନିର୍ଭୟରେ ମହାବଳ ବାଘର ସମ୍ମୁଖକୁ ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରି ତା ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜାଣି ଜାଣି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଜର ବୀରତ୍ୱ ଓ ସାହସିକତାରେ ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। କାରଣ କାପୁରୁଷତା ଡାହାଳ କୁକୁରଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଳର ଜାତୀୟ ଗୁଣର ଆଦର୍ଶରୁ ନିଷ୍ଠା, ଡାହାଳ କୁକୁରର ଜାତୀୟ ଗୁଣରୁ ସାହସିକତାକୁ ଆହରଣ କରି ଦେଶୀ କୁକୁରର ଭୀରୁ ଓ କାପୁରୁଷତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖକ ଏହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କର ଏହି ଚମତ୍କାର ଉପସ୍ଥାପନା ଯଥାର୍ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ତ ଏହା ସହ ତମର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପାଠର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା ସରିଲା। ଯଦି ପୂର୍ବ ଦିଟା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନଥିବେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଦେଖିଦିଅ।
तो आशा करुच्ची भिडटी निश्चय रूपे भल लगी जदि भल लगी गोटे लाइक करूँ आमती अन्य सब्जेक्ट भिड पाइबा चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे बेल आइकन को ऑन कर दिंतु आउ ये वीडियो को निजर सांग मान शेयर कर दिंतु आज पे पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे धन्यवाद।